Okay, today we are going to discuss, shall I compare thee to a summer's day, also called sonnet number 80, right? Okay, as you know, this poem is written by William Shakespeare, right? It's a well-known person. Poetry from that began in 13th century. It means a little song, Italian sonetto, right? දැන් මෙතන මම වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ sonnet එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මොකද මම කලින් sonnet එකක් ගැන describe කරලා තියෙනවා, right? විශේෂයෙන්ම shall I compare thee to a summer's day and William Shakespeare ගැන ටිකක් කතා කරලා ඉන්නම් අවශ්‍යම කරුණු ටික. Shakespeare wrote 154 sonnets, right? 154ක් ලියලා තිනවා sonnets. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ sonnet 80, right? Shakespearean sonnets ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා දන්නවා, you know that a sonnet is composed of 14 lines and a sonnet contains a problem in the first part of the poem which is typically resolved in the final one, right? එතකොට පළවෙනි part එකේදී මේ sonnet එක විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ sonnets පළවෙනි part එකේදී problem එකක් දෙනවා, right? ඒ කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක්, right? යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා sonnet එකේ පළවෙනි කොටසේදී, අවසානයේදී ඒ ප්‍රශ්නය විසඳනවා. හරිද? පළවෙනි කොටසේදී ප්‍රශ්නයක් දෙනවා, දෙවෙනි කොටස සහ තුන්වෙනි කොටස සහ හතරවෙනි කොටස ඊට පස්සේ අවසානයේදී මොකක්ද කරන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් දෙනවා විලියම් ෂේක්ස්පියර්. අපි බලමු sonnet 18 වල එහෙමත් නැත්නම් කවුද shall I compare thee to a summer's day කියන sonnet එකේ මොකක්ද ප්‍රශ්නය සහ මොකක්ද විසඳුම කියලා. Okay. Before going to the poem, we have to know about some points about the poet William Shakespeare. Some of these sonnets were written in an earlier as මෙන්න මේ කාල පරාස තුල ඊළඟට දැන් මේව මතක තියාගන්න ඕනේ නෑ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පොඩි දැනුමක් තිබුණාම ඇති, right? මෙතනදී මෙන්න මේක බලන්න, 3 quatrains and final couplet as I earlier mentioned, right? quatrains තුනක් තියෙනවා, ඊළඟට final couplet එකක් තියෙනවා, rhyming වෙන්නේ AB AB CD CD EF EF GG විදිහට, right? ඊළඟට sonnets ගැන කතා කරනකොට there are 2 groups of sonnets, right? එතකොට දැන් අපි කියවනේ 154ක් විලියම් ෂේක්ස්පියර් ලිව්වා කියලා, right? මේ 154 මේ sonnets 154 divide වෙනවා කොටස් දෙකකට, 2 groups වලට divide වෙනවා. The first one is 126. කියන්නේ 126ක් sonnets තියෙනවා. කවුරු ගැනද? Young good looking man, right? Fair youth, right? එතකොට මේ තාරුණ්‍යයේ පසු වෙන man කෙනෙක් ගැන, පුද්ගලයෙක් ගැන, right? 126ක් sonnet ලියනවා ඔහු ගැන. ඊළඟට 28ක් ලියනවා mysterious dark lady. ඒ කියන්නේ dark lady කෙනෙක් ගැන ලියනවා sonnets 28ක්. 126ක් ලියනවා කවුරු ගැනද? young good looking man කෙනෙක් ගැන, right? ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් තාම පරීක්ෂණ වලට experiments වලට හොයාගෙන නැහැ කවුද මේ young looking man, කවුද මේ dark lady, right? පොඩි ගැටලු සහගත තැන් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ young man කෙනෙකුටද කතා කරන්නේ එහෙමත් නැත්නම් lady කෙනෙකුටද කියලා. shall I compare thee to a summer's day? ඒ වුණාට most of the ගොඩක් කට්ටිය ඒ වුණාට අනුමත කරන්නේ young looking man කෙනෙකුට තමයි මේ sonnet එක ලියන්න ඇත්තේ කියලා, right? අපිත් ඒ විදිහට හිතමු, right? මං කලින් කිව්වා වගේ nobody could actually figure out that who that man or that dark lady was, right? මේ points ටික මම include කරේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පොඩි knowledge එකක් තියෙන්න ඕන නිසා, but these are not very important, right? පොඩ්ඩක් කියව ගත්තාම ඇති. Okay, without any talking, let's go to the poem. Shall I compare thee to a summer's day, right? ඔන්න පටන් ගන්නවා. මං අර කලින් කිව්වා වගේ
question එකකින් තමයි පටන් ගන්නෙ, right? Shall I compare thee to a summer's day? Right? Question එක. Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Right? මොකක්ද කියන්නේ මෙතනදී? ප්‍රශ්නයක් නගනවා, ප්‍රශ්නකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ෂේක්ස්පියර්ගේ සොනට් එක පටන් ගන්නෙ. ඒ ටිපිකල් කැරක්ටරිස්ටික් එක මොකක්ද? Shall I compare thee to a summer's day poem එකටත් අදාළයි, right? Okay. අපි බලමු poem එකේ කොහොමද start කරන්නේ සහ කොයි විදිහටද එයා අපිට අදහස් දෙන්න කියලා. Right? Shall I compare thee to a summer's day? Should I compare you to a summer's day? මම ඔයාව summer day එකකට compare කරන්න ඕනේ. දැන් summer කියලා කියන්නේ ඍතු වලින් ලස්සනම ඍතුව, right? එතකොට කවුද ෂේක්ස්පියර් අහනවා summer day එකකට මම ඔයාව compare කරන්න ඕනිද? right? එතකොට summer කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන ඍතු වලින් හරි ලස්සනම ඍතුවක්. මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ආසම ඍතුව summer season එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ලස්සන ඍතුවට මම ඔයාව සමාන කළ යුතුද කියලා උන ප්‍රශ්නයක් අහනවා. right? Thou art more lovely. ඔබේ art කියලා මෙතනදී හඳුන්වන්නේ ලස්සන, right? ඔබේ ස්වභාවය, ඒ සුන්දර බව හරිම ආදරණීයයි, lovely and more temperate, right? එතකොට හරිම උණුසුම්, හරිම ආදරණීයයි ඔයාගේ මේ සුන්දර රූපය, right? The youth's beauty is more gentle and restrained than the beauty of a summer day. එතකොට මොකක්ද කියන්නේ? ඇත්තටම ඔබ තියෙන සුන්දරත්වය සහ ඔබ තුළ තියෙන මේ ආදරණීය ලෙන්ගතුකම, උණුසුම් බව ඇත්තටම summer day එකකට වඩා වැඩි කියලා තමයි මෙතනදී ෂේක්ස්පියර් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. මොකක්ද කියන්නේ? Strong winds, හරි වේගයෙන් හමන ශක්තිමත් සුළඟ, shake the beautiful bud of the early summer, right? Early summer ගිම්හාන කාලයේ මේ මුල් කාලය වගේ වෙනකොට අතිශය මේ වේගයෙන් හමන සුළං වලින් මොකක්ද කරන්නේ? buds, right? buds සූරනවා ඒවා තැන් වල විසිරවනවා, right? ඊළඟට කියනවා and summer's lease hath all too short a date, right? මොකක්ද කියන්නේ? summer lease එක කියන්නේ lease කියලා කියන්නේ මෙතනදී කාලය, right? එතකොට මේ ගිම්හාන ඍතුව hath all too short a date. ඒ කියන්නේ hath කියලා කියන මෙතනදී has කියන එක, have කියන verb එක, right? මේ summer ඍතුවට, මේ summer season එකට තියෙන්නේ හරිම කෙටි කාලයක්, right? lease කියලා කියන්නේ legal terminology එකක්. එතකොට ඒක වැඩිපුර හිතන්න එපා කාලය කියලා හිතන්නකො, time period එකක් විදිහට, right? හරිම පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ. දැන් සුන්දර වුණාට හරිම පොඩි කාලයක් තමයි මේ summer season එකට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි කොට්‍රන් එකේදී විලියම් ෂේක්ස්පියර් කියනවා මොකක්ද කියන්නේ? Shall I compare thee to a summer's day? මට ඔබව ගිම්හාන ඍතුවට සමාන කරන්න පුළුවන්ද? ඔබේ සුන්දර, thou art more lovely, right? ඔබේ සුන්දර හරිම ආදරණීයයි ඔබේ සුන්දර රූපය. Rough winds හරිම වේගයෙන් හමන හුලං මේ
summer ඍතුවේ මුල් කාලේ වෙනකොට මැයි වගේ වෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? හරිම වේගයෙන් හමාගෙන යනවා. මේ buds විසිරවනවා. and summers leaves ඒ වගේම මේ summer ගිම්හාන් ඍතුවේ මේ හරිම බොහොම පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ. right? දැන් මොන මෙයා මොකක්ද මේ කියන්නේ? summer ඍතුවට වඩා මේ young man මේ පුද්ගලයා හරි ලස්සනයි කියලා කියන්න try කරන්න. Excuse me madam. Yes. Darling buds කියලා කියන්නේ අතට මොනවටද madam මෙතන? Darling buds පෙන්නන්නද? Wait a minute. Summer season එක නාඩියක් ඉන්න. buds කියලා කිව්වහම අපිට එක එක වර්ගවල මල් ගන්න පුළුවන් summer season එකේ තියෙන right summer buds photos. Can you see? There are various type of flowers. Okay. summer season එක හරි ලස්සනයි ළමයි. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක නේද? Oh madam. Right. Okay, එතකොට rough winds, right, do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short a date, right?
ඒ summer එකට තියෙන හරිම කෙටි කාලයක්, right? Sometimes too hot the eye, right? Sometimes too hot the eye of heaven shines. දැන් එතකොට sometimes too hot the eye of heaven shines. කවුද මේ the eye of heaven කියන්නේ? sun ma'am sun. Yes, sun. Sometimes too hot. දැන් summer ඍතුව මේ ගිම්හාන ඍතුව ගොඩක් අය ලස්සනයි කිව්වට ෂේක්ස්පියර් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. සමහරක් වෙලාවට ඉතින් මේ ඉර right හරිම රස්නී sometimes too hot the eye of heaven shines, right? දැන් මට කියන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ techniques දන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ for the evaluate මොකද assessment එකකුත් තියෙනවනේ. කියන්න මෙතන sometimes too hot the eye of heaven shines කියලා කිව්වහම මොකක්ද තියෙන technique එක? metaphor madam. Yes, metaphor. The eye of heaven, right? The eye of heaven කියලා කිව්වහම මේ දිව්‍ය ලෝකයේ ඇස, right? මෙතනදී කියන්නේ නෑ හැබැයි මේ ඒක වගේ කියලා, right? There is no word such like or as, right? මොකද ෂේක්ස්පියර් කියනවා හරියටම මේ දිව්‍ය ලෝකයේ ඇසම කියලා, right? Okay, දිව්‍ය ලෝකයේ ඇසම කියලා කියනවා. ඉතින් මොකක්ද කියන්නේ? Sometimes too hot the eye of heaven shines. තව එක ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. Can you guess it? A line එකේම. visual imagery. Okay, we can say that visual imagery, but there is a තව එකක් තියෙනවා ගොඩක්ම يعني අපිට කියන්න පුළුවන් එක. Symbolism madam. Yeah, symbolism කියලා කියන්නත් පුළුවන්. The eye of heaven කියලා කිව්වා. Personification. Personification. exaggerate. Exaggeration. Exaggeration කිව්වහම exaggeration කියන එකට වඩා personification, right? Personification කිව්වම මොකද බලන්න කියන්නේ heaven shines. The eye of heaven shines. එයා දිදුලනවා කියලානේ කියන්නේ, right? Okay. බලන්න sometimes the sun shines too hot and his gold face is often obscured. මොකක්ද කියන්නේ? And often is his gold complexion dimmed. ඒ වගේම සමහරක් නිතරම වගේ, right? සමහරක් වෙලාවල් වලට නෙමෙයි නිතරම වගේ. Often is his gold complexion dimmed, right? මොකක්ද මේ කියන්නේ? සමයකේ තියෙන මේ අඩුපාඩු කියනවා නේද? ෂේක්ස්පියර් සමයකේ තියෙන අඩුපාඩු කියනවා, right? And every fair from fair sometime decline, right? හැබැයි සමහරක් වෙලාවල් වලට fair මේ සෞම්‍ය කාලගුණය සමහරක් අවස්ථාවලදී නැති වෙලා යනවා. All beautiful things occasionally become inferior in comparison with their essential previous state of beauty, right? දැන් අපිට ඇත්තටම කාලගුණය මොන වගේද කියන්න බැහැනේ ඇත්තටම. සමහරක් වෙලාවල් වලට වෙනස් වෙනවා. By chance or nature's changing course untrimmed, right? එතකොට ඇත්තටම untrimmed අපිට කාලගුණය මෙන්න මෙහෙම පවතිනවා කියලා කියන්න බෑ. ඒක යම් අවස්ථාවලදී වෙනස් වෙනවා. By chance වෙන්න පුළුවන්, අහමු ලෙස වෙන්න පුළුවන්, right? Or nature's changing course, right? ස්වභාව ධර්මයේ විටින් විට වෙනස් වෙනවා, right? දැන් ඔන්න අවසානයේ කියන්න යන්නේ කාගේද? අර young man ගේ beauty එකට දැන් කලින් අපේ question එකක් කියනවනේ. Shall I compare? මම ඔයාව සමාන කරන්නද? right? දැන් ඔන්න විලියම් ෂේක්ස්පියර් points අපිට පෙන්නනවා සමය එකේ තියෙන weaknesses ටික, right? weak points ටික පෙන්නනවා අපිට. බලන්න ඊළඟට කියනවා but thy eternal summer shall not
fade මොකක්ද කියන්නේ ඒ වුණාට ඔබේ තියෙන right ඔබේ තියෙන මේ ලස්සන ඔබේ තියෙන eternal කිව්වහම සදාකාලික right ඔබේ තියෙන සදාකාලික එයා මෙතන summer කියන word එක යොදා ගන්නවා ගිම්හානේ ඔබේ තියෙන ගිම්හානේ ඇත්තටම fade වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම මැරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම වියකෙන්නේ නැහැ but your eternal summer shall not die ඔබේ තියෙන ලස්සන සුන්දරත්වයේ කවදාවත් අර සමය එක වගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ nor loss possessions of that fair thou owest owest කියන්නේ ඔබටම අයිති කියන එක right මම කියවනේ මෙතන language එක old language කියලා old language එකේ සමහරක් වචනක් තියෙනවා right nor loss possession of that fair thou owest ඔයාට තියෙන මේ possession of that fair ඔයාට තියෙන පැහැපත්කම සෞම්‍ය බව ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ right nor shall death break the wonders in his shade මොකක්ද කියන්නේ nor shall death මරණය ගැන කියනවා ඔන්න right මරණයට කියනවා මොකක්ද මරණයට break කරන්න බෑ right මොකක්ද මරණයට යටත් කරගන්න බෑ මරණයට එයාගේ සෙවණැල්ලට right මරණයේ සෙවණැල්ලට ඔයාගේ මේ පුදුමය right පුදුම සහගත ලස්සන නතු කරගන්න බෑ කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ ඒක අමරණීය සදාකාලිකයි right දැන් මේ eternal කියන එක එයා භාවිත කරන වචනයක්නේ කවුද ෂේක්ස්පියර් right එතකොට කියනවා මරණයටවත් ඔබේ මේ සුන්දරත්වය වසා ගන්න බෑ කියලා when in eternal lines to time thou goest right මොකක්ද කියන්නේ ඔබ වර්ධනය වෙනකොට ඔබ වැඩෙනකොට right මේ eternal lines එතකොට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්ද මේ eternal lines කියලා හඳුන්වන්නේ ෂේක්ස්පියර් මොකක් ගැනද කියලා හිතන්න පුළුවන්ද eternal line කියලා කියන්නේ මොකටද eternal lines youth appearance sonnet එකේ line boy's beauty that person's beauty what he's talking about try again Something permanent. something permanent yes but what exactly what the love he has for The love. gold complexion no no ඒක තමයි ෂේක්ස්පියර්ගේ තියෙන දක්ෂකම කියන්නේ he is a brilliant writer right ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ poem එක අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ wow කියනවා right බලන්න මම ඒක නොකිය ඉන්නවා right when in eternal lines to time thou growest කාලය වේගින් යාවි right කාලය වේගින් යාවි බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා අවසාන දැන් කප්ලට් එක දැන් අවසාන කප්ලට් එක දැන් මම කිව්වනේ කලින් කොට්‍රේන් තුනක් තියෙනවා right ඊළඟට අවසානයේදී කප්ලට් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ දෙපද අපි දෙපද පද දෙකක් කියලා කියන්නේ දෙපද කියලානේ කියන්නේ දෙපද yeah whatever it is couplet right couplet එක එතකොට couplet එකේදී මොකද්ද කරන්නේ අර මුලින් අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙනවා right ඒකනේ sonnet එකෙන් කරන්නේ question එකක් දීලා question එකේ අවසානෙට answer එක දෙනවා right ඔන්න බලමු eternal lines කියන්නේ මොකක්ද කියලා okay අපි බලමු couplet එකට final couplet එක right couplet එකක් කියලා කියන්නේ a pair of successive rhyming lines usually of the same මෙන්න මේ වගේ අවසානයේ sonnet එකේ දෙන lines දෙකට තමයි couplet කියලා කියන්නේ so long as men can breathe or eyes can see yes ahimsa eternal lines with poetry means this poem right wait I will explain so long as men can breathe or eyes can see so long lives this and this gives life to thee right මොකක්ද කියන්නේ so long as men can breathe then Shakespeare කිව්වා
සමර් ඍතුව දැන් සමර් ඍතුව මේ ගිම්හාන කාලේ හරි ලස්සන වුණාට සුන්දර වුණාට ඒකෙත් අඩුපාඩු තිබෙනවා සහ ඔහු අඩුපාඩු කියනවා right ඒ ඩිම් වෙනවලු මේ සමහරක් අවස්ථාවලදී මේ සන්ෂයින් එක ඊළඟට මේ සමහරක් අවස්ථාවලදී rough winds right මේ වගේ අඩුපාඩු කියනවා මේ සමර් සීසන් එකට right සමර් සීසන් එකට එහෙම කියනවා හැබැයි ඔබේ මේ සුන්දරත්වය නම් කවදාවත් අඩුම තරමේ මරණයටවත් nor shall death break thou wanderest in his shade මරණය නැමැති ඒ දෙය තුල ඒ මරණයේ සෙවණැල්ලටවත් ඔබේ මේ ලස්සන ෆේඩ් කරන්න වියකෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බැහැ කියනවා. right when in eternal lines to time thou growest right eternal lines කියලා කියන්නේ ළමයි මේ poem එක මේ විලියම් ෂේක්ස්පියර් ලියන මේ poem එක කාලයත් එක්ක right so long as men can breathe මිනිසුන්ට හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන තාක්කල් ඔවුන්ට දකින්න පුළුවන් වෙන තාක්කල් so long lives this මේ poem එක ජීවත් වෙනවා and this gives life to thee මොකක්ද කියන්නේ මිනිසුන් මේ පෘථිවිය තුල මේ planet එක තුල ඉන්න තාක්කල් so long as men can breathe or eyes can see so long lives this මේ poem එක ජීවත් වෙනවා එයාලට ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට කියවන්න පුළුවන් තාක්කල් බලන්න පුළුවන් තාක්කල් හුස්ම ගන්න පුළුවන් තාක්කල් ඒ කියන්නේ මේ ලෝකය තුල ජීවය පවතින තාක්කල් මේ poem එක ඉතුරු වෙනවා මේ poem එක ඉතුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබේ ලස්සන ඉතුරු වෙනවා ඇත්තනේ දැන් මේ අපි අද කතා කරන්නේ shall I compare thee to a summer's day poem එක right විලියම් ෂේක්ස්පියර් මේක දකින්න ඇති නේද මේ තාක් මේ poems ඉතුරු වෙනවා කියලා right බලන්න කොයි විදිහටද අර young man ගේ ලස්සන ඒ සුන්දරත්වයේ තාරුණ්‍යයේ සුන්දරත්වය ඔහු සමයකට කම්පෙයා කරන්න හදලා නෑ එහෙම කම්පෙයා කරන්නේ නැහැ right කම්පෙයා කරන්නද කළ යුතුද කියලා අහනවා ඊට පස්සේ නෑ සමයකෙත් අඩුපාඩු තියෙනවා right හැබැයි ඔබේ මේ සුන්දරත්වය මරණයටවත් වළක්වන්න බෑ හේතුව දැන් මේ පුද්ගලයා දැන් මැරිලා නැත්තටම නේද right ඒ වුණාට ඔහුගේ සුන්දරත්වය තාම තියෙනවා ඔහුගේ සුන්දරත්වය අපිත් තාම දකිනවා right විලියම් ෂේක්ස්පියර් අවසාන කප්ලට් එකෙන් කියනවා so long as men can breathe or eyes can see so long lives this බලන්න එයා ගැරන්ට් කරන හැටි බලන්න right දැන් අපි මොනවා හරි ටාස්ක් එකක් අපි මොකක් හරි poem එකක් ලියනකොට අපි ඇත්තටම මේ වගේ wow කියලා කියන්න පුළුවන් වැඩක් අපි අතින් වෙයිද right ඒක තමයි කියන්නේ විලියම් ෂේක්ස්පියර්ගේ කවි කුසලතාවය තමයි මේකෙන් හරි brilliantly right incredible right so long as men can breathe මිනිසුන් මේ ජීවය ලෝකයේ තුල පවතින තාක්කල් ඔබේ සුන්දරත්වය රැඳී තියෙවි. ඇත්තනේ දැන් අපි අද කියුවේ එයාගේ සුන්දරත්වයනේ. නේද? ඒ සුන්දරත්වය මේ poem එකේ සාර්ථකත්වය නිසා තමයි අපේ HND syllabus එකට මේ poem එක දාලා තියෙන්නේ. right? එතකොට මේ බලන්නකෝ එයා ඇත්තටම මරණයට ඔහුගේ සුන්දරත්වය යට වෙන්න දුන්නේ නැහැනේ. නේ? That is the power of poetry. That is the power of William Shakespeare, right? Okay, so this is the poem. Here. මම ඒකට ස්ලයිඩ් එකක් දැම්ම වගේ මතකයි අපි බලමු ඒක තියෙනවා කියලා. දැන් මේකේ රයිමින් ස්කීම් එක බලමු.
AB AB CD CD EF EF GG right එහෙම කෙනේ මම කිව්වේ බලන්නකෝ දැන් මේකේ අවසාන day කියන එකේ y තියෙනව නේද බලන්න sorry day කියන එකේ y තියෙනවා ඊළඟට e තියෙනවා ඊළඟට ආපහු y ඊළඟට ආපහු e right එහෙම තමයි ළමයි ඒක මේ decide වෙන්නේ right ඒ මේ rhyming scheme එක AB AB right A B y එකට අපි A කියලා දාන්න ඊළඟට E එකක් එනවා ඒක B කියලා දාන්න ඊළඟට ආපහු y නේ එන්නේ ඒ කියන්නේ අර කලින් ආපු A එක මම ස්ලයිඩ් එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම් right AB AB right ඊළඟට ඊළඟ එකේදී මුලින්ම E තියෙනවා ඊට පස්සේ S right ඊළඟට and often is gold ඊළඟට D ඊළඟට R ඊළඟට E ඊළඟට S right මම වෙනම ස්ලයිඩ් එකක් දාලා තියෙනවා මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒකේ පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන් රයිමින් ස්කීම් එක E T E T alright මේකේ තියෙනවා E T E T ඔයගොල්ලෝ මම රයිමින් ස්කීම් එක පෙන්නන්නම් right ඊට කලින් මේ ස්ලයිඩ් එක පිළිවෙලට අපි බලාගෙන යමු okay බලන්න shall I compare thee to a summer's day a rhetorical question has been asked අපි කියනවා මෙන්න මේ වගේ question වලට rhetorical question කියලා right this question is flattering in itself අතර මේක අපිට yes කියන්නත් බෑ no කියන්නත් බෑ right ඒකයි flattering කියලා කියන්නේ although a summer's day is often associated with the beauty the poet is confused whether he wants to compare his beloved to the summer's day or not අතරම Shakespeare confused වෙලානේ කියන්නේ මම ඔබ ගිම්හාන කාලේ එක දවසකට සමාන කළ යුතුද කියලා right in the next lines he will justify his point of view thou art more lovely and more temperate Shakespeare however explains that his love's beauty exceeds that of the summer and does not have its tendency towards unpleasant extremes. මොකක්ද කියන්නේ මෙතනදී? Thou art more lovely and more temperate. ඔබේ තියෙන සුන්දරත්වය මම මේ කලින් විස්තර කළා. ඔබේ තියෙන සුන්දරත්වය හරිම ආදරණීයයි. right? ඔබේ තියෙන උණුසුම් බව right? හරිම ලෙන්ගතුයි. right? ඊළඟට බලන්න rough winds do shake the darling buds of May and summer's lease hath all too short a date. summer එකේ තියෙන මේ ගිම්හාන ඍතුව ඇත්තටම ඒ කාලය හරිම කෙටි. right? සමහරක් අවස්ථාවලදී ලොකු සුළං එනවා rough winds right? එතකොට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ summer season එක අපි හිතන තරම්ම හැම අතකින්ම සුන්දර නැහැ කියන එක right so long as men can breathe or eyes can see so long lives this and this gives life to thee right okay this is very important figures of speech right මෙතනදී අපි බලමු මොනවාද ෂේක්ස්පියර් භාවිත කරලා තියෙන techniques simile compares two different elements or ideas and allow them to remain distinct in spite of their similarities. Simile එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට දන්නවනේ. Shall I compare thee to a summer's day? Right? මම ඔබව compare කරන්න ඕනිද? මම ඔබව සසඳන්න ඕනිද? මොකටද? summer day එකකට. Right? එතකොට සමාන කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අහනවා සමාන කරනවද? right compare කරනවද සසඳනවද කියන අදහස ඊළඟට hyperbole shall I compare thee to a summer's day
මේක exaggeration එකක් විදිහට rhetorical device එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන් right මම ඔබව සමායකට මේ සංසන්දනය කළ යුතුද compare කළ යුතුද right එතකොට hyperbole එකක් විදිහට අපිට දකින්නත් පුළුවන් ඇත්තටම ඔය කියන විදිහට ඔය පුද්ගලයා ලස්සනද කියන ප්‍රශ්නේ නේද assonance කියලා කියන්නේ repetition of vowel sounds බලන්න so long lives this and this gives life to thee right assonance එනවා vowel sounds එනවා right so long lives this and this gives life to thee right vowels repeat කරනවා නම් අපි කියනවා ඒක assonance කියලා right මේවා එනවා මේ poem එකේ ඊළඟට metaphor right the use of word or phrase to refer to something that isn't creating a direct similarity between the word or phrase used the thing described අපි දෙයක් කියනවා නම් telling මේක මෙහෙමමයි කියලා අපි කියන එකට රූපකයක් කියලා මම මේ ඔයගලන්ට කියා දීලා තියෙන්නේ the eye of heaven is used to referring to the sun එතකොට මෙතන මොකක්ද කියන්නේ eye of heaven right දිව්‍ය ලෝකයේ ඇසම කියලා තමයි කියන්නේ ඒක metaphor එකක් ඊළඟට alliteration කියලා කියන්නේ same letter here the key point is consonant then assonance කියලා කිව්වහම අපි vowels කියලා කිව්වේ right alliteration කියලා කිව්වහම අපි කියන්නේ consonant කියලා right rough winds do shake the darling buds of May and summer's leaves hath all too short a date right එතකොට alliteration කියලා කියන්නේ consonant එකක් නැවත නැවත යෙදෙනවා නම් අපි කියනවා alliteration කියලා assonance කියලා කියන්නේ vowel එකක් නැවත නැවත යෙදෙනවා නම් අපි කියනවා assonance කියලා මෙන්න මේවා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනි දෙහිවල මෙන්න මේවා ලියන්න ඕනි මේ කියන්නේ ඔයගලන්ට දීලා තියෙන poems එක ඔයගොල්ලෝ ඒ poems lines එකත් එක්ක poems lines දිහා බලලා ඒවැය තියෙනවා නම් techniques ඔයගලන්ට ටක් ගාලා identify කරගන්න පුළුවන් වෙනවා personification the attribution of human qualities to objects his gold complexion dimmed his gold complexion කියන්නේ මේ සන්ටනේ කියන්නේ ඉරටනේ ඉරේ complexion එකටනේ කියන්නේ right dim වෙනවා right සමහරක් අවස්ථාවලදී fade වෙනවා කියලා කියනවා එතකොට ඒක personification එකක් right ඇත්තටම මේ පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරලා තමයි සන්ට right repetition the use of words repeatedly to reinforce an image or idea to convey a message ළමයි මෙතනදී වැදගත් දෙයක් තමයි repeat කරන්නේ ඇයි දැන් මෙතන මම ටීච් කරනකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවා නේද මම සමහරක් දේවල් ආපහු කියනවා කියලා. සමහරක් වැදගත් points නැවත නැවත කියනවා කියලා ඔයගලන්ට තේරෙනවා නේද? ඇයි මම මේ නැවත නැවත කියන්නේ? නැවත නැවත කියනකොට ඔයාලට ඒකේ ඔයාලගේ මතකයට ඒක ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. මතකයට හොඳටම ඔයගලන්ට psychology lesson කරනකොට second year second semester එකේදී මේ repetition එකේ තියෙන වැදගත්කම කියා දෙනවා right repeat කරන එක නැවත නැවත වෙනකොට දැන් ඒකට ළමයි උදාහරණයක් විදිහට ගන්න advertisement ඔයගොල්ලෝ දැන් අතන සමහරක් වෙලාවට advertisement යනවා මේ එක පේරියට එකම දේ ආපහු දානවා නේද ඒ advertisement එහෙම කරන්නේ අපේ attention එක ගන්න අවධානය ගන්න එතකොට මේ repetition කියලා කියන්නේ අපේ brain එක මොළය ග්‍රහණය කරගන්න හරි lazy concept එකක් right repetition එතකොට ඇයි මේ කවියෝ repeat කරන්නේ writers ලා repeat කරන්නේ poets ලා repeat කරන්නේ එයාලගේ message එක readers ලට හොඳටම touch වෙන්න right හොඳටම දෙන්න තමයි repeat කරන්නේ එකම දේ නැවත නැවත ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ එයාලගේ message එක readers ලට හොඳට දෙන්න right okay මෙතන තියෙන තවත් personification එකට තවත් උදාහරණ දෙකක් rough winds do shake the darling buds of May sometimes too hot the eye of
eye of heaven shines, right? Rough winds do shake, or rough winds mean දැඩි සුළඟ අර මල් පෙති buds හැම එකක්ම shake කරනවා, හොලවනවා, right? හොලවනවා, shake කරනවා මේ rough winds. ඇත්තටම ඒ දේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැනේ. එයාට මේ ෂේක්ස්පියර් දකින්නේ මෙන්න මේ විදිහට, right? සාමාන්‍ය ෂේක්ස්පියර් විදිහක් නෙමෙයි, කවියෝ සාමාන්‍ය හැමෝම දකින්නේ ඒ විදිහට. එතකොට අපි මේ ටෙක්නික් එකට කියනවා personification කියලා, right? Okay, now we have to do what is rhyme? What is rhyme? Okay, then I will tell you what is rhyme. Rhyme is a repetition of accent, vowel sounds, and all sound following them in words that are close together in a poem. The pattern rhyme lines in a poem is called a rhyme scheme. To indicate rhyme scheme, give each new end rhyme a new letter of the alphabet. බලන්න මෙන්න මෙහෙම rhyme scheme එක හැදෙන්නේ. Shall I compare thee to a summer's day? Why? Right? ඊළඟට එනවා E. Y අකුරම තමයි ආපහු එන්නේ ළමයි. මැයි කියන්නත්. right? මේ Y අකුර එනවා. එතකොට A මේක B ඊළඟට ආපහු A එනවා. ඊළඟට ආපහු එන්නේ දෙවනි ලයින් එකේ තිබුණු E අකුරමයි. E. ආපහු A කියන්නේ B. A B A B. පැහැදිලි නේද? ඒක පැහැදිලිද ඔයාලට? බලන්න AB AB. Is it clear? මම එහෙනම් ඔයගලන්ට no. ඔයගලන් ගාව poems තියෙනව නේද හැම එක්කෙනා ගාවම? ලියා ගන්න ඕනි. හරි මෙහෙම ලියා ගන්නකෝ. ඔයගලන් ගාව poems තියෙනව නේද? Yeah, madam. Yes. Yeah. Okay. ලියා ගන්න පළවෙනි line එක අවසානෙට දැන් මෙහෙම ලියන්න, right? මෙහෙම ලියන්න. I think it's not seen, no? පළවෙනි line එකේ A, දෙවෙනි line එකේ B. ඒ විදිහට ලියන්න, හොඳේ? පළවෙනි line එක A, දෙවෙනි line එක B, තුන්වෙනි line එක A. හතර B, AB, AB, right? Okay. Is it okay? Prasanna, okay? AB, AB. Okay. Then second quatrain, දෙවනි quatrain එක, right? දැන් AB AB කියන්නේ දැන් මේ අපි ඊළඟට CD පළවෙනි line එක C, දෙවෙනි line එක D. CD CD. බලන්න C කියනකොට S අකුරක් එනවා අවසානයේ වචනෙට. D කියනකොට D. ආපහු C කියනකොට S අකුරක් එනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙහෙමයි. දැන් AB AB කියනකොට AA දෙකක් එනවා නේද? ඒ කියන්නේ එකම sound එකකින් අවසන් වෙනවා කියන එක. BB ආවනේ. BB කියලා කියන්නේ එකම sound එකකින් අවසන් වෙනවා කියන එක. ඊළඟට CC එනවනේ. CC කියලා කියන්නේ එකම sound එකකින් වෙනස් වෙනවා. right? දැන් ඔන්න මම ආපහු කියන්නම්. shines කියනකොට C, dimmed කියනකොට D, declines කියනකොට ආපහු C, untrimmed කියනකොට ආපහු D. CD CD. CD. right? CD CD. ඊළඟ quatrain එක EF EF. fade oust, shade groused. දැක්ක නේද? fade oust, shade groused. If you have any troubles,
please let me know. Okay, right. And final couplet, අවසාන couplet එක බලන්න, අවසාන පද දෙක, lines දෙක C D කියලානේ එන්නේ. එතකොට එන්නේ දැන් අපි කිව්වේ කලින් එකට EF නේ. එතකොට ඊළඟට එන අකුරු G නේ. එහෙනම් GG. බලන්නකො දෙකම එක සමානයිනේ. එහෙනම් GG. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Diana, is it clear? Okay. Chamika? Okay. Okay. Amal? Okay. Yes, Miss. Okay. Right. Right. Here I have a paraphrase. Right. Should I compare you to a day in summer? Mama ඔබව සමාන කළ යුතුද ගිම්හාන ඍතුවට? You ever prettier and warmer than a summer day. Right. ඔබ ඊටත් වඩා හරිම ලස්සනයි සහ උණුසුම් ලෙන්ගතු than a summer day. ගිම්හාන ඍතුවේ දවසකට වඩා ඔබ හරිම ලස්සනයි. The flower buds from May start to bloom, but summer summer will end too soon. ඒ වගේම දැන් summer කියන එක ඉක්මනටම ඉවර වෙනවා. Right? The sun is sometimes too hot. සමහරක් අවස්ථාවලදී මේ sun is too hot even when it's cloudy, right? It's a shame the season is changing because summer is so pretty. දැන් අතන මේක කිනම මේ දැන් අපි poem එක discuss කරනකොට කිව්වා sonnet එක discuss කරනකොට කිව්වා මේ nature එක විටින් විට වෙනස් වෙනවා, right? Usually things change but you will not. You will always be beautiful. ඔයා හැම වෙලේම ලස්සනයි, right? You are so pretty that death won't you or brag about having you. මරණයටවත් ඔබව යට කරන්න බෑ. ඔබේ මේ සුන්දරත්වය යට කරන්න බෑ කියනවා. Even when death is approaching, as long as I remember through this poem, right? මරණයත් පහු කරලා යනවා. මිනිසු මේ ජීවය මේ ලෝකයේ තුල තියෙන තාක්කල් මේ poem එක රැඳිලා තියෙනවා. මේ poem එක රැඳිලා තියෙන තාක්කල් ඔබේ සුන්දරත්වය මම මේ lines අතර ලියලා තියෙනවා. ඔබේ සුන්දරත්වයට මම වියකෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔබේ සුන්දරත්වය මම මේ කවිය තුල මේ lines තුල eternal lines කියලා කියන්නේ මේ poem එක, right? Eternal lines මේ සදාකාලික lines තුල මම ඔබේ සුන්දරත්වය ලියලා තියෙනවා. ඒක මරණයටවත් වළක්වන්න බෑ. කවදා හරි දවසක පෘථුවිය තුල ජීවය නැති වුණු දවසක තමයි නැති වෙන්නේ, right? ඒ තාක්කල් තියෙනවා කියලා තමයි කවුද? ෂේක්ස්පියර් කියන්නේ, right? Okay. Okay, right? Here I will say what I will show you, right? මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මොනවාද මේ sonnet එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන questions කියලා. All right, here I have to show you something before that. Then ඔයගොල්ලෝගේ දැන් මේක iambic pentameter එකට තමයි ලියලා තියෙන්නේ, right? ගොඩාක් ලොකුවට හිතන්න එපා. iambic pentameter කිව්වහම මොකක්ද? එහෙම කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සමහරක් අයට music එකම කරලා තියෙනවනේ ටිකක් music කරලා තියෙනවනේ ටිකක්
අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ කියන්නේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි ලේසියෙන්ම. Wait, I will show you, right? Wait. Okay, can you see the screen now? Deepika, is it okay? Right. ඔන්න බලන්න දැන් iambic pentameter එකේ පොඩි explanation එකක් බලන්න යන්නේ. Right? This is not necessary. Iambic pentameter කියලා දැනගත්තාම ඇති. Right? බලන්න iambic pentameter එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මෙහෙම line එකක් තියෙනවනේ. Right? මෙහෙම line එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තාල තියෙනකොට එහෙම feet එක දන්නවනේ ඒවා. Right? තාල තියෙනකොට ඒ තාල රිද්ම වෙන් කරන බලන්න. මෙතන feet පහක් තියෙනවා. Right? But soft, what light through yon Darwin or bricks, right? 5 feet, right? 5 feet to a meter. Pentameter. කියලා කියන්නේ 5 feet එක rhythm එකක් හැදෙනකොට තමයි එහෙම කියන්නේ. Right? But soft. I am කියලා කියන්නේ but soft. I am. අර ඒ sounds එකට අදාළ යන එකක්, right? But soft. Right? Okay. But don't think too much about this. Just think, just remember it's iambic pentameter. Right? Okay, I have to show you wait a minute. Okay. Right. Okay. Right.
Can you see the screen now? Sudarshi, can you see? Yes, madam. Okay. Right. Here you can see there is extra note, right? Extra note එකක් තියෙනවා ඔයගලන් ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම අර explain කරපු ටික ඇති, right? මේ ටික ඔයගලන් තව මොනවා හරි වැදගත් තොරතුරු ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍යයි නම් මේ note එකෙන් ගන්න පුළුවන්, right? Right. අපි බලමු past papers questions වල මොනවාද ආවේ shall I compare thee to a summer's day කියන poem එකට. Madam, excuse me. මේ language එක ගැන කියන්න තියෙන madam උතර all language කියන එක විතරයිද? Yeah, old language. කොට theme එක ගැන කියනවා නම් madam theme එක මම describe කරන්නම්. techniques ටික එතකොට අර madam කියලා දීපු ටික දැම්මම හරි නේද? ඔව්. techniques ටික හරි. theme එකත් ඉන්න මම past paper එක. All right, here. Right. දැන් මෙතනදී theme එක ගැන කතා කරනකොට අපිට themes ගන්න පුළුවන් කිහිපයක්ම, right? themes ගන්න පුළුවන් කිහිපයක්ම. right. බලන්නකෝ right. 2000 කීයද මේක 15 වල, right? 15 paper එකේ ඔන්න අපිට දීලා තිනවා ප්‍රශ්නයක් analyze how Shakespeare emphasized the power of poetry in his sonnet. Shall I compare thee to a summer's day, right? එතකොට ළමයි අපිට ගන්න පුළුවන් wait the power of poetry, this is the main theme, right? The power of poetry ලියා ගන්නකෝ the power of poetry. ඔගලන්ගේ ඒ note එකෙන්ම poem එකෙන්ම ලියා ගන්නකෝ the power of poetry. right. ඊළඟට ලියා ගන්න the beauty of young man, the beauty of young man, right?
beauty of young man, the power of poetry and the beauty of young man, right? Right. දැන් බලන්න මේ දැන් ළමයි එතකොට themes විදිහට අපිට මේවා ගන්න පුළුවන්, the beauty of young man, the power of poetry. විශේෂයෙන්ම මෙතන තියෙන මේ topic එක මොකක්ද, theme එක තමයි the power of poetry, right? ඒ නිසා තමයි past paper question එකටත් ඒ theme එක අදාළ කරගෙන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන්නේ, right? Analyze how Shakespeare emphasized the power of poetry in his sonnet. right? එතකොට මොකක්ද කියන්නේ අපිට ඇනලයිස් කරන්න කියනවා ෂේක්ස්පියර් කොයි විදිහටද emphasize කරන්නේ, අවධාරණය කරන්නේ the power of poetry, කවියේ තියෙන බලගතු භාවය කොයි විදිහටද ෂේක්ස්පියර් ඉස්මතු කරන්න කියලා අහලා තිනවා ප්‍රශ්නයක්. හරිම ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් ආන්සර් එක, right? ඔයගලන්ට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. poem එකක් තුලින් දැන් මේ ෂේක්ස්පියර් මෙතනදී මේ මොහුගේ තියෙන සුන්දරත්වය මරණය පවා අතික්‍රමණය කරනවා, right? එතකොට මේ මොහුගේ තියෙන සුන්දරත්වය මරණයට පවා ඩෙත් එකට පවා වැහෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ෂේක්ස්පියර්ට පුළුවන් වෙනවා දැන් ඇත්තටම ගිම්හාන කාලය කියලා කියන්නේ හරිම ලස්සන කාලයක්, right? හැබැයි ගිම්හාන කාලයේ එක එක අඩුපාඩු අරගෙන ෂේක්ස්පියර් මොකක්ද කරන්නේ? අර young man ගේ තියෙන beauty එක highlight කරනවා, right? බලන්නකෝ කවියෙකුට පුළුවන් ඇත්තටම කවියෙකුට තියෙන බලය, right? කවියෙකුට වචන හරහා කරන්න පුළුවන් දේවල්, right? දැන් අද අපි මේ ඔහුගේ ලස්සන ගැන කතා කරන්නේ ඇත්තටම ෂේක්ස්පියර් ඒ ලස්සන සුන්දරත්වය කවියට නගපු නිසා, right? එතනින්ම අපිට කියන්න පුළුවන් the power of poetry, right? මරණයට පවා ඒක දෙවනි කළා, මරණයට පවා ඒකෙන් කිසිම බලපෑමක් නොවෙන්න, right? ලෝකයේ තුල ජීවේ රඳා පවතින තාක්කල් බලන්නකො ඔහු ගෙස් කරපු විදිහ ඒක, right? ඇත්තටම ඔහු ඒක හිතපු විදිහට අපි අද ඔහුගේ මේ poem එක කියවනවා විතරක් නෙමෙයි, අපිට රසිකයන් විදිහට කියවනවා විතරක් නෙමෙයි, අපිට ඒක අධ්‍යයනය කරන්නත් වෙලා තියෙනවා, අපිට ඒක ස්ටඩි කරන්න වෙලා තියෙනවා, right? ඒකට ඇත්තටම ෂේක්ස්පියර් කොයිතරම් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවද? ඇත්තටම ඒකෙන් මොකක්ද පෙන්වන්න කරන්නේ? ඔහුගේ poem වල poetry කාව්‍ය වල තියෙන බලය, right? මෙන්න මේ කියන කරුණු අපිට points විදිහට අරගෙන ප්‍රශ්න ලියන්න පුළුවන්, right? ඊළඟට අපි බලමු language එක old English, right? old English ඒ වගේම මේ එයා ගොඩක් techniques use කරලා තියෙනවා, right? ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ past papers question එක. madam excuse me, glossaries ටික madam වෙනම ගන්න පුළුවන්ද madam? මේකේ glossaries ටික ඒ කියන්නේ අර examples old English වලට examples දෙන්න උනොත් කොහොමද දෙන්නේ? ඔව් old English වලට examples දැන් ඔයගලන්ට තියෙනවා though, right? though කියලා කියන්නේ ඔබ කියන එක, though ඔබගේ සුන්දරත්වය, though ඊළඟට hat කියන එක, has have කියන එක, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට තේරෙනවානේ අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නැති වචන මොනවාද කියලා, right? though කියලා කිව්වහම එතකොට lease, hat, right? ඊළඟට oust තුන්වෙනි කොට්‍රේන් එකේ දෙවනි ලයින් එක අවසාන එක oust, right? groused මේවා අපි කියන්නේ නැහැ, ඒක පරණ ඉංග්‍රීසි වල තමයි තියෙන්නේ, right? ඊළඟට the අවසානයේ the the, right? okay madam oust groused කියන එක meaning කොහොමද madam මේ මොනවද ගන්නෙ? oust කියලා කියන්නේ අපි own කියලා කියන්නේ own ඒ කියන්නේ තමන්ගේම ඔබේම though oust ඔබේම සුන්දරත්වය, ඔබේම පැහැපත් භාවය, right? oust කියලා කිව්වම groused කියලා කියන්නේ
වර්ධනය ඒ කියන්නේ develop එක time though browsed ඒ කියන්නේ time එක කාලය ගත වුණාට කාලය ගෙවිලා ගියාට කියන එක තමයි ගෙවිලා ගියා කියන එක තමයි browsed කියලා කියන්නේ වර්ධනය වෙලා වැඩිලා ගියා කියන එක right දී කියලා කිව්වම නුඹ right next පටක් බලමු ඊළඟ past paper question right මෙතන 2018 වල බලන්න here do you think that William Shakespeare has been successful in immortalizing the beauty of his friends in his sonnet shall I compare the quote relevant examples from the sonnet right මොකක්ද දහන්නේ අපි හිතනවා දහනවා අපි ෂේක්ස්පියර් සාර්ථක වුණා කියලා immortalize කරන්න right අමරණීය කරන්න ඔහුගේ සුන්දරත්වය ඔහුගේ යාළුවාගේ සුන්දරත්වය shall I compare the to a summer day කියන sonnet එක තුලින් ඇත්තනේ right ඔහු සාර්ථක වුණා ඔහු immortalize කළා ඒ පුද්ගලයාගේ මරණයත් එක්ක ඔහුගේ සුන්දරත්වය නැති වුණේ නැහැ අපි අදටත් කතා කරනවා ඒ සුන්දරත්වය right එතකොට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් shall I compare the මේ poem එක තුලින් සාර්ථක වුණා විලියම් ෂේක්ස්පියර් immortalize කරනවා මේ සමයකට සමාන කරලා සමයකට සමාන කරම්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා මෙන්න මේ විදිහට poem එක start කරලා නැහැ සමයකෙත් අඩුපාඩු කියලා සමයක ඒ කියන්නේ ගිම්හාන කාලේ සුන්දරත්වය ඒ සුන්දරත්වයට වඩා එහා ගියපු ඒ සුන්දරත්වය තුරුනුත් යම් යම් අඩුපාඩු පෙන්නලා දීලා යාළුවාගේ තියෙන සුන්දරත්වය යාළුවාගේ තියෙන ලස්සන highlight කරලා නේද ඊළඟට අවසානෙට කියනවා ඔබේ සුන්දරත්වය මේ මරණයටවත් පරාද කරන්න බෑ ඒ තුලින්වත් ඒ මරණයේ සෙවණැල්ලටවත් යටත් කරන්න බෑ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ සුන්දරත්වය මෙහි පිට ජීවය තිබෙන තාක්කල් මිනිස්සුන්ට දකින්න පුළුවන් තාක්කල් මිනිස්සු හුස්ම ගන්න තාක්කල් මේ ඔබේ සුන්දරත්වය ලෝකය තුල හඳා පවතිනවා කියලා. ඉතින් මොහොත ඇත්තටම ඉමෝටලයිස් කළානේ. right? ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න දෙක තමයි ළමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට shall I compare the two summers day කියන poem එකට තවත් model questions කීපයක්ම add කරලා මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්නේ PDF එකක්. ඒ PDF එකට add කරලා ඔයගලන්ට send කරන්න. right? Are there any questions regarding the poem? If you have, you can ask.